پاکستان کے دل لاہور میں اس وقت خاموشی سے مگر انتہائی تیزی کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا توسیعی منصوبہ جاری ہے۔ یہاں ایک ایسا ہوائی اڈہ بن رہا ہے جو وسعت میں اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ سے 1.5 گنا اور کراچی کے جناح ایئرپورٹ سے 2 گنا بڑا ہوگا۔ اس ایئرپورٹ پر ٹیکنالوجی دبئی اور سنگاپور جیسی ہوگی۔ یہاں دھند میں بھی جہاز اتریں گے اور آپ کا چہرہ ہی آپ کا بورڈنگ پاس ہوگا۔ سب سے بڑی اور فخر والی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کی اپنی کمائی سے ہو رہا ہے۔ نہ IMF کا قرض لگا ہے، نہ ورلڈ بینک سے بھیک مانگی گئی ہے اور نہ ہی کسی غیر ملک کے آگے ہاتھ پھیلایا گیا ہے۔ ناظرین، سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کے ان چند سرکاری اداروں میں سے ایک ہے جو نفع میں چلتے ہیں اور سالانہ 60 ارب روپے سے زائد ریونیو کماتے ہیں۔ اس پورے عظیم و شان منصوبے کی کل لاگت تقریباً 100 ارب روپے سے زائد ہے اور یہ ساری رقم سول ایویشن اتھارٹی کی اپنی کمائی سے آ رہی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے بڑے اور اتنے مہنگے منصوبے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ دوستو، لاہور ایئرپورٹ کا 2003 میں جو موجودہ خوبصورت ٹرمینل تعمیر ہوا وہ اس وقت اپنی نوعیت کا شاہکار تھا، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ گنجائش صرف 60 لاکھ مسافر سالانہ تھی۔ دراصل 2003 میں جب یہ ٹرمینل بنایا گیا تھا تو اس وقت لاہور سے صرف 20 بین الاقوامی پروازیں روزانہ چلتی تھی اور ایئر بس A380 جیسے دیو ہیکل طیارے ابھی عام نہیں تھے، اس لیے رن وے اور ایپرین چھوٹے بنائے گئے تھے۔ اب 20 سال بعد ہر چیز یکسر بدل چکی ہے اور لاہور سے 100 سے زیادہ بین الاقوامی پروازیں چلتی ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ صرف لاہور کا ایئرپورٹ نہیں بلکہ فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، گوجرانوالا اور رحیم یار خان تک کے لاکھوں لوگ اسی ایئرپورٹ پر انحصار کرتے ہیں۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ایئرپورٹ 120% اوور کیپیسٹی پر چل رہا ہے۔ سالانہ 1 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ مسافر اس ایئرپورٹ سے گزر رہے ہیں جو اس کی اصل گنجائش سے 2 گنے سے بھی زیادہ ہے۔ 2024 میں حج سیزن کے دوران ایک ہی دن میں 58,000 مسافروں نے اس ایئرپورٹ سے سفر کیا جو گنجائش سے 3 گنا زیادہ تھے۔ اس دن ایئرپورٹ پر جو صورتحال تھی وہ کسی ہنگامی حالت سے کم نہیں تھی اور نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اگر آپ نے کبھی لاہور ایئرپورٹ استعمال کیا ہے تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ چیک ان کاؤنٹر پر دھکم پیل ہوتی ہے، امیگریشن کے لیے گھنٹوں لمبی قطاریں لگتی ہیں، واش رومز کی حالت ابتر ہوتی ہے، ایئر کنڈیشننگ کبھی ٹھیک سے کام نہیں کرتی، ٹرالیاں ٹوٹی ہوئی ملتی ہیں اور پیکج بیلٹس پر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی مسافروں کو پاکستان کی پہلی تصویر یہی خستہ حال ایئرپورٹ دکھاتا ہے۔ بس یہیں سے حکومت پاکستان اور سول ایویشن اتھارٹی نے فیصلہ کیا کہ اب پیمند کاری سے کام نہیں چلے گا بلکہ ایک مکمل نیا شہر بسانا پڑے گا۔ اس عظیم و شان منصوبے کی تعمیر کا ذمہ دنیا کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن کو سونپا گیا ہے، جس نے بیجنگ کا مشہور ڈیکسنگ ایئرپورٹ بنایا ہے اور ڈیزائن فرانسیسی کمپنی ADP نے تیار کیا جس نے پیرس، دبئی اور سنگاپور کے ایئرپورٹس ڈیزائن کیے تھے۔ نئے ٹرمینل کا کل رقبہ 1,94,000 مربع میٹر ہوگا، یعنی موجودہ ایئرپورٹ سے تقریباً 3 گنا بڑا۔ اونچائی 45 میٹر یعنی تقریباً 15 منزلہ عمارت جتنی ہوگی۔ عمارت کا ڈیزائن ایسا ہے کہ آپ کو بادشاہی مسجد کے محرابوں کی جھلک نظر آئے گی، لیکن ساتھ ہی شیشے اور سٹیل کا جدید استعمال آپ کو احساس دلائے گا کہ آپ کسی جدید یورپی ہوائی اڈے پر کھڑے ہیں۔ مکمل ہونے کے بعد یہ ایئرپورٹ 2.5 کروڑ مسافر سالانہ اور روزانہ 80,000 مسافروں کو ہینڈل کرے گا، بالکل دبئی ایئرپورٹ کے برابر۔ سب سے پہلے بورڈنگ بریجز کی بات کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ لاہور ایئرپورٹ پر اکثر جہاز تک جانے کے لیے بسوں میں دھکے کھانے پڑتے تھے کیونکہ وہاں صرف 7 بورڈنگ بریجز تھے۔ نئے منصوبے میں ان کی تعداد بڑھا کر 22 کی جا رہی ہے اور یہ عام بریجز نہیں بلکہ کوڈ F بریجز ہوں گے جو دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار طیارے ایئر بس A380 اور بوئنگ 777 کو بھی ہینڈل کر سکیں گے۔ چیک ان کا پورا نظام بدل رہا ہے، کاؤنٹرز 72 سے بڑھا کر 140 ہوں گے اور سیلف بیگ ڈراپ مشینیں لگیں گی جہاں آپ خود اپنا سامان مشین میں ڈال کر ٹیگ کر سکیں گے۔ بیگیج ہینڈلنگ کے لیے دنیا کا جدید ترین آٹومیٹڈ سسٹم لگایا جا رہا ہے جو فی گھنٹہ 12,000 بیگز ہینڈل کرے گا۔ RFID ٹریکنگ سے آپ اپنے موبائل فون پر ریئل ٹائم اپنے بیگ کی لوکیشن دیکھ سکیں گے اور سامان گم ہونے کے واقعات تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ اب سب سے بڑی خوشخبری سنیے، امیگریشن کاؤنٹرز 36 سے بڑھا کر 80 ہوں گے اور 20 جدید ترین ای گیٹس نصب کیے جا رہے ہیں
सिंगापुर, दुबई और लंदन के बाद अब लाहौर भी उस एलीट क्लब में शामिल हो रहा है। बस अपना पासपोर्ट स्कैन करें, कैमरा आपका चेहरा पहचाने, गेट खुले और सारा अमल चंद सेकंड्स में मुकम्मल। इसके अलावा चेक इन से लेकर बोर्डिंग तक वन ID सिस्टम नाफिज होगा, यानी एक बार अपना चेहरा स्कैन करवाएं, उसके बाद हर गेट पर आपका चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास होगा। ना टिकट दिखाना पड़ेगी, ना शनाख्ती कार्ड। टर्मिनल के अंदर सहूलियात का जाल बिछाया जा रहा है। 5500 मुरब्बा मीटर का पाकिस्तान का सबसे बड़ा CIP लाउंज बनाया जा रहा है। तवील ले ओवर वाले मुसाफिरों के लिए एयर साइड के अंदर ट्रांजिट होटल होगा, जहां बगैर इमिग्रेशन आराम कर सकेंगे, जैसा दुबई और सिंगापुर में होता है। पूरे टर्मिनल में साइलेंट एयरपोर्ट का कंसेप्ट होगा, यानी कम अनाउंसमेंट, ज्यादा सुकून और फ्री वाईफाई 1 Gbps स्पीड का होगा, बिल्कुल दुबई वाला सिस्टम। हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए 40,000 मुरब्बा मीटर का अलग हज टर्मिनल बनाया गया है, ताकि हज सीजन में आम मुसाफिरों को रश का सामना न करना पड़े। अब सबसे अहम बात, लाहौर की धुंध का डरावना ख्वाब अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। मरकजी रनवे की लंबाई बढ़ाकर 3740 मीटर कर दी गई है और इस पर जदीद तरीन कैट 3B इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नस्ब हो रहा है, जो शदीद तरीन धुंध में भी 99.99% कामयाबी के साथ लैंडिंग करवाएगा, बिल्कुल लंदन और दुबई जैसा सिस्टम। रैपिड एग्जिट टैक्सी वे से फी घंटा 45 फ्लाइट मूवमेंट्स मुमकिन होंगी, जो अभी सिर्फ 28 हैं। 35 से ज्यादा त्यारे बैक वक्त पार्क हो सकेंगे, जिनमें 18 वाइड बॉडी जहाज शामिल हैं। नया एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल टावर 3D रडार से लैस होगा और मास्टर प्लान में मुस्तकबिल के लिए दूसरे रनवे की जगह भी महफूज रखी गई है, जो 2035 के बाद बनाया जाएगा। एयरपोर्ट फायर स्टेशन में कैटेगरी 9 के 8 जदीद फायर टेंडर तैनात होंगे, जो 90 सेकंड में रनवे के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकेंगे। सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज्यादा AI कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो मशकूक रवैये को खुद ब खुद पहचानेंगे और इसके साथ जदीद एंटी ड्रोन सिस्टम 5 किलोमीटर दायरे में गैर मजाज ड्रोन को गैर फाल कर देगा। साइबर सिक्योरिटी सेंटर 24 घंटे तमाम IT सिस्टम्स की निगरानी करेगा और कोरोना जैसी वबा से बचाव के लिए मुकम्मल हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर भी होगा, जिसमें थर्मल कैमरे और क्वारंटाइन एरिया शामिल होगा। पूरा टर्मिनल मरकजी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम से कंट्रोल होगा, जो एयर कंडीशनिंग, लाइटनिंग, लिफ्ट्स और सिक्योरिटी सब कुछ एक कंट्रोल रूम से मॉनिटर होगा। मईशत और तिजारत के लिए ये मंसूबा गेम चेंजर है। नए कार्गो कम्प्लेक्स की सालाना गुंजाइश 80,000 टन से बढ़ाकर 2,80,000 टन हो जाएगी। जदीद कोल्ड स्टोरेज यूनिट से पाकिस्तानी आम 48 घंटे में यूरोप पहुंचेगा और गोश्त, सब्जियां, फूल खराब हुए बगैर खलीजी और यूरोपीय मंडियों तक पहुंच सकेंगे। एयरपोर्ट के साथ दुबई के जबल अली जैसा फ्री ट्रेड जोन बनेगा। नए टर्मिनल के बाद सालाना आमदनी 120 अरब रुपए से तजावुज करने का तखमीना है। टूरिज्म इंडस्ट्री को सालाना 50 अरब रुपए रेवेन्यू मिलने की तवक्को है और एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जायदाद की कीमतें 50% तक बढ़ सकती हैं। MRO फैसिलिटी बनने से जहाजों की मुरम्मत के लिए तुर्की और दुबई जाने की जरूरत खत्म होगी, जिससे अरबों रुपए का ज़र मुबादला बचेगा। सीपैक के मगरबी और मरकजी रूट दोनों की एयर कनेक्टिविटी लाहौर से होगी। ट्रैफिक जाम के हल के लिए DHA और रिंग रोड से नई एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बन रही है, जिससे 12 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। 4800 गाड़ियों की मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी, जिसमें 100 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होंगे। ऑरेंज लाइन मेट्रो को एयरपोर्ट से जोड़ने का मंसूबा ज़ेरे गौर है, जिसके बाद सिर्फ 30 रुपए में एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। एयरपोर्ट सिटी में होटल्स, मॉल्स और ऑफिस होंगे, जो 2030 तक मुकम्मल होगा। मुस्तकबिल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से लिंक होगा, जहां ट्रैफिक सिग्नल्स खुदकार तरीके से एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ियों को ग्रीन सिग्नल देंगे। माहौलियात के लिए 30 मेगावाट सोलर पैनल 40 से 50% बिजली सूरज से पूरी करेंगे। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट से 60% पानी बचेगा। 10,000 दरख्तों की ग्रीन बेल्ट शोर और आलूदगी कम करेगी। तमाम ग्राउंड स्पोर्ट गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कूड़े को रिसाइकल करेगा। ये लेड गोल्ड सर्टिफाइड ग्रीन एयरपोर्ट होगा। अभी 50,000 पाकिस्तानियों को बरह रास्त रोजगार मिल चुका है और मुकम्मल होने के बाद 1 लाख से ज्यादा नई मुलाजमतें पैदा होंगी। अप्रैल 2025 तक इमारत का ढांचा आसमान से बातें करने लगा है। सॉफ्ट ओपनिंग अक्टूबर से दिसंबर 2026 के दरमियान मुतवक्के है और मुकम्मल तौर पर जुलाई 2027 तक फंक्शनल हो जाएगा।